I guess. Yeah. So, as I mentioned earlier, we will discuss valvular heart disease and try to cover the infective endocarditis as well. So, what is valvular heart disease? First of all, we know that heart has four major valves, right? We have discussed that in the anatomy. In the anatomy of the heart, this one is the pulmonic valve. This is aortic valve. Okay, this one was the mitral valve, and this was tricuspid valve, right? We are looking to the heart from the superior surface. So, and we discussed that whenever these valves are closed and when is it is open, right? During different phases of the cardiac cycle. For example, if we discuss that which phase of the cardiac cycle is this, which phase, you can clearly see that the pulmonic valve and the aortic valve are open, right? They are open, but the tricuspid and the mitral valve is closed. They are closed. So basically, we can say this is the systolic phase of the heart, right? And if we move to the next slide, in this slide, you guys can appreciate that here we have tricuspid valve and mitral valve. They are open, and the aortic and pulmonary valves are closed. So which phase of cardiac cycle are we dealing? It is diastolic or the filling phase of the cardiac cycle. We have discussed those terms and those conditions in the previous lectures. Okay, and if you want to examine the valve, we can appreciate the valves here as well. This was the tricuspid, this is the mitral, aortic, and the pulmonary valve is not shown here. There is a specific reason for that we will discuss later, but just remember we have four valves. No, now we will discuss what is the main pathology. Why does valvular heart disease occur, right? Why do we have these diseases in the valves of the heart? موږ دغه valve چې کوم دا مخکې ټول ویلي اوس راځو بیسیکلی موږ تاسو پیتالوجي وایي دلته باید موږ په دې باندې فوکس وکړو چې دا مرضونه ولې په valves کې منځته راځي صحیح ده که نه څلور میجر valves دي mitral valve tricuspid valve aortic او pulmonary valve د دې causes ډسکس کوو لومړی causes که چیرته موږ causes ته راشو فرست اف all راځي د acquired وایي acquired هغه کازونه دي چې په ژوند کې کله چې ماشوم پیدا سي له نه بعد خپل ژوند کوي انسان او په دوران کې د کوم مرزونه پیدا کیږي ته acquired مرزونه ویل کیږي صحیح ده کنه په دې کې لومړنی علت چې کوم دا هغه ایج ریلیټډ ده مثلا نارمل ایجینګ پروسس چې کوم دا د وخت په تیریدو سره انسان چې د کله چې ایج زیاتیږي هم د رقم والز باندې هم پریشر راځي آهسته آهسته ویر اینډ ټیرز کیږي دلته واړه واړه ټیرز جوړیږي د زیات بلډ پریشر له وجې نه کوم چې بلډ سره مخامخ ده او په نتیجه کې چې دا والوولر انجریز کې د وخت په تیریدو سره دلته ویل کېږي کیلسیفیک والوولر انجریز کیلسیفیک والوولر انجری که زه تاسو ته په شاته ډایګرام کې ښکاره کړم نو تاسو به ډایرکټ ښه پوه شئ مثلا دا موږ تاسو والو ده صحیح ده که نه For example, we have this valve. This is the aortic valve. What happens that with age, we know that the aortic valve is facing high pressure from the blood from left ventricle. The aortic valve is facing high pressure from the blood which is being ejected from the left ventricle. And this high pressure with age زما غږ درځي ډاکټر صاحب الیاس دلته بعضې محصلین شکایت کوي چې غږ نه راځي غږ خو ما ته کلیر راځي فکر کوم د دوی په خپل هغه کې به مشکل وي یا ډاکټر صاحب ورته وایي چې هغه رایټ اپر کارنر لیفت اپر کارنر کې هلته ساوند هغه د دوی چې رانوځي هغه وخت کې مشکل وي ورته هغه محصلین چې نوي راغلي کسانو که نو جوین شدن تشویش نکنید لکچر تازه شروع شده اولین ما علتهای والوولر اینجری را میخوانیم که چرا در قلب والوها اینجر میشه اولین علت ما میخوایم که یک پروسس ایج ریلیتد است همون که انسان عمرش دیر میشه و با گذشت عمر والوهایش هم ضعیف میشه به خاطر چی فرض مثال امی والو ما که است اورتیک والو است اورتیک والو در مقابل لفت ونتریکل قرار داره وقت لفت ونتریکل به شدت بلد ایجکت میکنه با همی لیفلت یا با امی والو ها میخوره با امی اورتیک والو لیفلتش میخوره وقتی به این میخوره طبعا با گذشت زمان به این کم ویر اند تیر میشه کم
اینجری میشه، کم موقتی اینجری میشه که دوباره هیل میشه، مگم وقتی گذشت زمان میشه این اینجری تجمع میشه، اکومودیت میشه و اینجا کلسیفیکیشن میشه. وقتی دوباره والو خود ترمیم میکنه فایبروسیس میشه، دو کلشیم جای به جای میشه و سبب والولر اینجری میشه با گذشت زمان که این پاتولوژی را ما شما باز پسانا میخونیم. درست است؟ این اولین علت بود، ایج ریلیتد چینجز بود. مگم اینجا یک چیز قابل ذکر است. Please note that we have three leaflets, right? Aortic wall ما three leaflets داره. مگم اگر مثلا اینا ما دو leaflets کنم، اینجا دو leaflets باشه، باز کسا هستن 1 تا 2% کسا هستن که دو aortic wall دو leaflet داره. وقتی دو لیفلت باشه شما خودتان بگوین اما فشاری که از طرف خون سر امی لیفلت وارد میشه سر دو لیفلت تقسیم میشه، اول سر 3 لیفلت تقسیم میشد، حال سر دو، یعنی فشار هنوز بیشتر سرشان میشه. از او خاطر کسانی که بای کاسپید اورتیک والو داره، کسانی که بای کاسپید یعنی دو کاسپ داره به جای 3 تا، سر از او امی احتمال مرض هنوز بیشتر میشه. کسانی که 3 کاسپ داره شاید در 65 سالگی 70 سالگی این مرض پیدا کنه، مگم کسانی که 2 کاسپ داره شاید در 50 سالگی در 55 سالگی پیدا کنه، به خاطر که فشار سر 2 کاسپ هنوز بیشتر میشه. فشار خون وقتی از قلب پمپ میشه. این منظور گرفتین؟ He would اولین mechanism valve injury, right? It was the first mechanism. Let's discuss the second one. The second one is the scarring of the valve and the damage of the valve in rheumatic heart diseases. Remember, we have discussed rheumatic heart disease. We said that it is an autoimmune disease. What happens that there is inflammation of the valve. For example, if we consider this valve, there is inflammation of the valve, and when fibrosis and vegetations occur, here we have vegetation of the valve. It is called rheumatic heart disease. And by the time these vegetation cause injury of the valve and cause pathology in the valve, this was the second mechanism of the injury. په دې باندې پوه شوي. مونږ په تیر درس کې ویلي وو چې روماتیک هارت ډیزیز کې څه کېږي، والف سره انفلیمیشن کېږي. کله چې انفلیمیشن دوباره هیلینګ طرف ته ځي دلته ویجیټیشن جوړیږي. دا ویجیټیشن څه کوي، که چېرته اکیوټ روماتیک فیور وي نو ریګرجیټیشن یې کوي، دا مونږ په تیر لیکچر کې ویلی وو. او که چېرته کرونیک طرف ته لاړ شي بیا دلته چې د سټینوسیزم کېږي، دا ریګرجیټیشن فایبروسیس یو بل سره یو ځای کېږي او د والف تنګوي چې ته سټینوسیس وایي، مونږ یې وروسته وایو. دا دویم میکانیزم د انجری، rheumatic heart disease or chronic inflammation of the valves, right? Due to a pathology. Okay, so this is the second mechanism. Let's discuss the third one. The third one is the valve degeneration. The third one is the valve degeneration. What happens that there are certain conditions. There are certain conditions in there is soft tissue degeneration or extracellular matrix degeneration with time, and these can lead to certain valvular pathologies. بعضی مرضونه دي لکه مارفان سندروم یو پیتولوژي ده چې دا انهریټډ ډیزیز ده، یا مور او پلار نه ماشوم اخلي یا انسان اخلي. په دې سده کې داسې چل کېږي چې سافت ټیشو چې دا د وخت په تیرېدو سره په سکین کې په والوز کې په آهسته آهسته له منځه په خپله ځي، صحیح ده که نه، ډیجنریټ کېږي او په نتیجه کې والوز چې ده هغه سلوپي کېږي، نرم کېږي او خپل فعالیت په درستي توګه باندې نشي کولی. مثلا دلته چې والو کلوز پاتې شي، والو خپل سټرکچر مینټین کړي، باید دغه خپل سافت ټیشو په کافي اندازه باندې موجود وي. که چېرته سافت ټیشو په کافي اندازه موجود نه وي، ډیجنریشن وسي، دا سلوپي کېږي، نرم کېږي، چې کله نرم شول په خپل په درستي ډول باندې خپله او وظیفه سرته نشي رسولی، دې ته ویل کېږي degenerative diseases. So the third mechanism is certain degenerative diseases, right? Okay, so what is the fourth one? In the fourth disease, there is annulus dilatation. There could be annulus dilatation. What happens, there is dilatation of the annulus and it leads to the valvular pathology. I will discuss this in the diagram. Suppose this is the diagram. دلته څه کېږي، انولس ډایلیټیشن کېږي. انولس چې د هماغه فایبرس بینډ د چېرته چې والو اټیچ ته، مثلا دغه حصې ته انولس ویل کېږي، دا حصې ته پیریفري ته انولس ویل کېږي. بعضې وخت داسې چل کېږي چې په بعضې مرضو کې د ډایلیټ سي، مثلا د ډایمیټر انلارج سي، د دې په اندازه باندې دې اندازه ته ورسېږي. کله چې دې اندازه ته ورسېږي تاسو په خپله باندې پوهېږئ چې دا والو هم له یو بل نه لرې کېږي. مثلا دا لیفلیټ دلته راشي، دا لیفلیټ دلته راشي او دا بل لیفلیټ دلته راشي، نو په منځ کې دلته خالیګاه پرې شوله
او دا خالګات چې د پتولوژي ده په پراپر ډول باندې بندیږي نه او دا بیا پتولوژي منځته راوړي. دا بیا موږ تاسو ورسته ولو ځکه دا ډایلیټ سو له یو بل نه آزاد سو لرې شو د لیفلیټ هم د یو بل سره کش کړل کله چې یو بل سره یې کش کړل په نتیجه کې دلته ډایلیټیشن منځته راځي او دا پتولوژی منځته راوړي. ایرا فهمیدین؟ بعضی وقت چی میشه انولس دایلیت میشه اما والو جایی که قرار داره او قسمت دایلیت میشه وسیع میشه وقتی وسیع شد اما کسفهای یا لیفلت والو که است از هم دور میشه و به درستی بند شده نمیتونه از او خاطر این پتولوژی به وجود مثلا اگر شما این را سیل کنین اگر اینجا دایلیتیشن شوه این لیفلت از این دور میشه و این هم دور میشه در نتیجه در وسط خارگاه به وجود میاد که سبب پتولوژی میشه ریگرجیتیشن ما پس آنها میخوانیم. این هم یک نوع مکانیزم انجری یا پتولوژی والو است. بعضی وقت چی میشه که انولس دایلیت نمیشه خود کاردیک چمبر دایلیت میشه. این خیلی مهم است ما شما این را خواندیم در هارت فیلیر هم خواندیم و در لکچر بعدی هم انشالله میخوانیم. چی میشه کاردیک چمبر ما دایلیت میشه والو ها را کش میکنه و به درستی بند نمیشه. این هم سبب پتولوژی میشه. مثلا ما اگر در این عکس ببینیم مثلا look at this valve. Okay, this is mitral valve. So normally what happens, the mitral valve close. This valve approximate, this cusp approximate and it close, right, during the systole. But when there is dilatation of the chamber, there is enlargement of the chamber. Suppose this ventricle is enlarged. The normal ventricle is, the ventricle is enlarged. This is the right ventricle, this is left ventricle. Now the ventricle is enlarged or dilated, this is left ventricle. Now what happens, the valve is stretched, the cusp of the valve is stretched. There is these free space between the cusp of the valve and it lead to the pathology. زمانی که stretch میشه از هم دور میشه کسب های والو اینجا در وسطش خالگاه به وجود میاد که از سبب ازی پتولوژی به وجود میاد که ما شما پسانا میخوانیم ایرا میگه mitral regurgitation. با سبب از این ترایکاسپید ریگرجیتیشن هم به وجود آمده میتونه به خاطری که زمانی که طرف راست ما هم دایلیت شوه این طرف هم دایلیت شوه از سبب از این والو هم از هم دور میشه. این والو ها کسبش که از هم دور شد در وسطش خالیگاه به وجود میاد به درستی بند شده نمیتونه از سبب از این ریگرجیتیشن به وجود میاد. این میگه dilatation of the ventricle lead to the regurgitation. یک پتولوژی آخر ما شما در امای خوانده بودیم ما شما گفتیم که والو های ما این والو است مثلا این والو بود مثلا ما شما گفتیم که والو های ما به جدار ونتریکل توسط پپیلری وصل است و توسط کاردیا تندینای ما شما گفته بودیم یادتان هست بعض وقت از سبب اسکیمیا این پپیلری مسل رپچر میشه وقتی رپچر شد به درستی ای را گرفته نمیتونه از خاطر هم این ریگرجیتیشن میشه وقتی این رپچر شد والو ها برگشت میکنه در اتریوم و این هم سبب پتولوژی میشه از سبب پپیلری مسل رپچر یوزولی در امای میشه ما شما ای را خوانده بودیم. اوکی فهمیدین اساسا یکی بایکاسپید اورتیک والو ما شما قبلا خواندیم این کانجنیتال دیزیز است بعض کسا است که پیدایشی به جایی که 3 کسب داشته باشه اورتیک وال 2 کسب داره و ما شما ذکر کردیم وقتی 2 کسب داشته باشه هنوز سرش فشار زیاد میشه و کسانی که 2 کسب داره زودترین سبب مریضی میشه اورتیک معمولا این اورتیک والو اینوالو میکنه درست است. اورتیک والو ما 3 کسب داره اگر 2 کسب باشه جور شدن مرض یا پیدا شدن مرض در این اشخاص بیشتر میشه به خاطر که فشار سر 2 کسب بیشتر میشه. این ما شما خوانده اینجا کدام سوال دارین این مکانیزم والو پاتولوژی بود. Do you have any question here? Please mention in the comment if you have any question. Then we will move to the next slides. Now we will discuss each and every one of these valves separately. We will discuss separately. But please remember what do we want to learn? Our goal is these 4 main points. First of all, which valve is involved? You guys should know which valve is involved. What is the pathogenesis? What is the mechanism of the injury? And what are the murmurs? Murmurs are those sounds which are produced during the blood flow through the valves. And what are the associated signs and symptoms? We will discuss these 4 things, just these 4 things. We will not focus on the investigation. We will not focus on the management because we are studying the pathology, not the medicine, right? So we will discuss these 4 points. Okay. یک گپ آخر ما میخوایم براتون بگویم
والهای طرف چپ ما زیادتر انوال میشه به خاطری که اینجا فشار قلبی بیشتر می باشه. شما گمان کنین لفت ونتریکل ما به تمام سیستم خون پمپ میکرد، رایت؟ و خون وقتی این طرف فشارها اینجا زیاد است، تبادله فشارها، از او خاطر این والها زودتر اینجر میشه. از او خاطر ما این والها را میخوانیم. ما شما اورتیک و مایترال والا میخوانیم. بگم اما چیزهایی که در مایترال و اورتیک وال ست میکنه امین در طرف راست هم ست میکنه. از او خاطر مثلا ما وقتی مایترال والا خواندم اما پتولوژی ها در این والا هم تقریبا صدق میکنه. از خاطر ترایکاسپید را نمیخوانیم. شما باز امور را درک کنید که همون پتولوژی در این به وجود آمده میتونه. وقتی ما والو اورتیک خوان خودتان بفهمید که می حالت پلمونری هم به وجود آمده میتونه. مگم احتمالش کم است. طرف چپ ما زیاد احتمال داره که به وجود به خاطر که تغییرات فشار در اونجا زیاد است. درست است؟ Okay, so let's discuss mitral valve. First of all, we will discuss the mitral valve. Where is mitral valve located? You guys know it. It is located between the left ventricle and left atrium, right? So first of all, we will discuss the regurgitation or insufficiency. What is regurgitation? زمانی که خون زمانی که زمانی که خون از left ventricle برگشت کنه به left atrium during systole. ایره میگه mitral regurgitation. مثلا ما براتون در این دیاگرام نشان میتم. شما اینجا خوبتر درک میکنم. مثلا ای هستم. ما شما گفتیم، ما شما قبلا خواندیم زمانی که سلسلی میشه، یادتان هست زمانی که سلسلی میشه اولین کاری که میشد ایوال باید بسته میشد. ایوال و ایوال مثلا اینجا باید بسته میشد. مگم شما اینجا میبینین ایوال بسته شده ترایکاسپید، مگم ای بسته نشده. خون باید انقباض که ونتریکل میکه طرف اورتا میرفت. مگم چون اینجا مایترال وال به درستی بند نشده از سبب کدام پتولوژی، از دو خاطر چی میشه خون برگشت میکنه و ایره میگه ریگرجیتیشن. په دې باندې پوه شولئ مایټرل ریګرجیټیشن څه ده؟ کله چې وال په درستي ډول باندې بند نشي او وینه د ویټریکل نه یو څه اندازه وینه اټریم ته واپس برګشت وکړي، دته وایي مایټرل ریګرجیټیشن. او کوم دا پیتولوژي دلته موجود وای، دلته به یې ویلي وای ټرایکسپید ریګرجیټیشن. مطلب د رایټ وینټریکل نه به وینه د دې په ځای چې ټوله وینه تللی وای پلمونري ټرنک ته، هغه به برګشت کولی دې طرف ته. خو دا پیتولوژي تقریبا مساوي دي، خو اکثره مایټرل والف انوالو کیږي. موږ به په دې فوکس نه کوو، موږ به خالي په مایټرل والف فوکس کوو. صحیح ده؟ اوس لومړی اوله خبره موږ تاسو ویله وی هاف ډسکس which valve is involved mitral valve. اوله پیتولوژي څه ویله چې mitral valve involved ده، ځکه mitral regurgitation ورته وایي. دومره خبره هم دا وکړه چې پیتولوژي څه وخت منځته راځي during systole. during systole during systole باید دغه والف بند شوی وای، په درستي ډول باندې نه بندېږي، دلته پیتولوژي منځته راځي. رایټ. Now we will discuss the causes of these. So first of all, the main cause is mitral valve prolapse. What is mitral valve prolapse? We will discuss in detail. لاول پیتولوژي د دې چې د mitral valve prolapse د وجې نه منځته راځي. mitral valve prolapse چې د موږ به په ډیټیل باندې وایو، مګم اوس خالي دومره زده کوي چې کله یو چاته مارفان سنډروم وي، په یې کې داسې چل کېږي چې د دې ډیجنریشن کېږي، سافت ټیشو ډیجنریشن کېږي. د دې په ځای چې دا کلک مستحکم له یو بل سره کلک ولاړې د رقم بند کې، د سلوپي نرم شي لکه بلون نرم شي او دلته کته غورځېدلی، نو په درستي ډول باندې نه بندېږي. کله چې نه بندېږي، کله چې وینټریکل کنټرکشن کوي، آهسته آهسته داسې بلون غوندې پخوانایي کېږي او بیا له نه بعد ریګرجیټیشن کېږي. مګم دا وروستی موږ وایو، دې ته دومره تاسې فی الحال توجه نه کوئ، فقط زده کوئ. اولین میکانیزم mitral valve regurgitation چی است؟ د ویسټرن سوسایټي mitral valve prolapse. در سوسایتی ما شما چرا mitral regurgitation میشه؟ ایره ما شما خواندیم. در سوسایتی ما شما کلانترین علت که است روماتیک هارت دیزیز است. ما شما گفتیم وقتی روماتیک هارت دیزیز میشه از سبب او اینجا ویجیتیشن به وجود میاد. وقتی اینجا ویجیتیشن به وجود آمد به درستی والو بند نمیشه و اینجا خون برگشت میکنه. درست است؟ دومین علت یا اولین علت در کشورهای توسعه یافته یا در کشورهایی که در حال توسعه یافته است یا دیولپینگ است روماتیک هارت دیزیز است. یک علت دیگهش که است همون قبلا خواندیم پاپیلری مسل رپچر است. ما شما گفتیم we discussed it that mitral valve is anchored to this papillary muscle. اینجا بسته است، نمیمانه که برگشت کنه. مگم وقت پاپیلری مسل ما رپچر شد، این تعادل از بین میره
و mitral wall در زمان سیستولی برگشت میکنه باز میشه و اینجا خون برگشت میکنه. این یک پتوژنیسیس دیگه بود. درست است، این بود مکانیزم. تا اینجا فهمیدین؟ دلته پوه شوي؟ دا پتوجنیسیس د mitral valve regurgitation. دلته کوم مرمر منځته راځي؟ که زه تاسو ته ووایم چې کوم مرمر چې ده هماغه غیر نارمل ساوند ده کله چې وینه برګشت کوي. دلته کوم مرمر منځته راځي؟ تاسو خپله وګورئ، دلته سیستولیک مرمر منځته راځي که نه؟ دلته سیستولیک مرمر منځته راځي، ځکه دغه پیتالوژي د ډیورینګ د سیستولي واقع کیږي او دې مرمر ته ویل کیږي holosystolic murmur. holosystolic murmur څه معنا؟ it occurs throughout the systole. کله چې سیستولي روانه وي دلته نه وینه چې کله ځي د غش په نوم باندې درکه مرمر جوړوي، دې ته وایي holosystolic murmur. But we will discuss the murmur in detail later. Just remember the name of the murmur. It is holosystolic. It occurs during the systole and it occurs throughout the systole. How it sounds, I will share a video and we will discuss the murmur in detail. Okay? دلته کوم پوښتنه شته؟ We will come to the previous slide. So we have discussed it. Reflux of the blood into the atrium. First pathology was mitral valve prolapse. Other causes was dilatation of the heart. We discussed that as well. And infective endocarditis we will discuss due to rheumatic heart disease. And papillary muscle rupture. I discussed it. Papillary muscle rupture due to myocardial infarction. And what is the murmur? Murmur is holosystolic murmur. The murmur occur during the systole. We will discuss the murmur later in detail. Just remember, holosystolic. It occurs throughout the systole, right? Okay. And what happens? What is the complication? What is the complication of this condition? The main complication is the heart failure. The volume overloaded کیږي. مثلا تاسو که دلته راشئ، دلته چې کله volume برګشت کوي آهسته آهسته د بلډ نه پمپ کیږي، دا ولیوم له دې طرف نه دلته ځي او دغه ولیوم چې دا بیرته وینټریکل ته راځي، وینټریکل اوورلوډ کیږي، په درستی باندې خپل فعالیت نشي کولای. یو دلته بل شی هم کیږي، لیفت اټریم انلارج کیږي. که تاسو د دواړه اټریم سره مقایسه کوئ، دا دواړه دغه آهسته آهسته د وخت په تېرېدو سره انلارج کیږي او دلته چې دا هایپر ډاینامیک هارت فیلیر هم منځته راتلی شي. صحیح ده که نه؟ ځکه وینه په درستي باندې مخ ته پمپ نه کیږي، د دې په ځای چې دلته لاړه شي یو څه اندازه وینه دلته ځي، په بل ځل باندې چې بیا وینه دلته راشي بیا برګشت کوي، نو هایپر ډاینامیک هارت فیلیر منځته راشي. پوه شوي په دې باندې؟ یو شی زه تاسو ته ویل غواړم، چینجز ان هارت مرمر. چې دا مرمر چې دا انټنسټي که تاسو په اسکلټیشن باندې واورئ، بعضې وخت انټنسټي زیاتیږي، بعضې وخت کمیږي. کله انټنسټي زیاتیږي کله کمیږي، دا موږ تاسو په مرمر کې وایو. خو دومره تاسو دلته خپله پوه شئ، کله هم چې والیم زیات شي، کله هم چې دلته ډېر وینه راځي، کله هم چې دلته ډېره وینه وي دغومره به مرمر زیاتیږي. ولې؟ دغومره به زیاته وینه برګشت کوي. صحیح ده که نه؟ په کوم کنډیشن کې ډېره وینه دلته راځي؟ کله چې وینس ریټرن زیات وي. صحیح ده که نه؟ بل کنډیشن کله چې پیریفرل واسکولر ریزسټنس زیات وي. مثلا تاسې پیریفرل واسکولر ریزسټنس ته دلته صحیح ډول باندې وینه نشي پمپ کېدلی ځکه دلته پریشر زیات ده. کله چې پریشر زیات د دې په ځای چې وینه زیاته دلته لاړه شي، وینه دلته برګشت کوي او په نتیجه کې چې دا مرمر ساوند زیاتیږي ځکه زیاته وینه برګشت کوي. په دې مطلب باندې پوه شوئ؟ نو که زه تاسو نه پوښتنه وکړم چې د مایټرل ریګرجیټیشن مرمر په کوم حالتو کې زیاتیږي، تاسو به راته ووایاستئ هر هغه حالت چې دلته وینه زیاته شي. کله چې دلته وینه زیاته شوه در نتیجه اینجا خون زیاد برگشت میکنه، وقتی زیاد برگشت کرد مرمرش هم زیاد میشه. فقط این را یاد داشته باشید هر قدر که در اینجا خون زیادتر جمع میشه، مثلا وینس ریتن ما زیاد است، خون از وجود زیادتر میاد، از اون سبب اینجا زیاد خون جمع میشه، از اون خاطر وقتی قلب انقباض میکنه زیاد خون برگشت میکنه و سبب از او مرمر هم یا ام صدای ابنورمال که از او هم بلندتر میباشه. د مایترال ریگردیتیشن کدام سوال دارین شما؟ میره ما شما خواندیم. میم سر پاتولوژی دوم ما. اینجا کدام سوال دارین؟ درست است. حالا ما شما سر mitral stenosis. Stenosis چی هسته؟ Stenosis is the narrowing of the valve. It is the narrowing of the valve. The valve become narrowed. دلته valve خلاصیدل آزاد و اضافه خالیګای په منځ کې وه. اینجا narrowing میشه. Okay, let's focus on this pathology. Can you guys appreciate this slide? Okay, so let's focus on this
pathology. This is normal valve. Look at the valve. During the diastole, the valve is open and the blood is transported into the left atrium, right? The ventricle navi narazi into the left ventricle. The atrium narazi left ventricle tavina. The normal valve the pudrusti dol bandi open kigi. Okay? But look at this diagram. Here the valve is thickened and narrowed. بدرستی خون به طرف left ventricle آمده نمیتونه. اینجا ببینید بدرستی میه این طرف involve نیست. tricuspid valve ما involve نیست، فقط mitral valve ما involve شده، تنگ شده. از سبب کدام پتولوژی valve ما تنگ شده به درستی باز نمیشه. وقتی به درستی باز نشد during diastole خون به درستی به ventricle نمیآید. از دو خاطر خون اینجا باقی میمانه. شما میفهمین زمانی که اونجا خون باقی ماند، زمانی که کسانی که لیت آمدن تشویش نکنین، درسای قبلا باز براتون تشریح میکنه، شما سر سلاید فعلا تمرکز کنین. Okay, so we are discussing the mitral stenosis. What is stenosis? Stenosis is the narrowing of the valve. The valve is narrowed. وقتی valve narrow شد باید به درستی باز میشد during diastole تا که خون پایین طرف ventricle می آمد، مگم اینجا به درستی باز نمیشه. وقتی درستی باز نمیشه تنگ شده چی میشه؟ خون اینجا جمع میشه در اتریوم، left atrium جمع میشه و از سبب جمع شدن خون left atrium کلان میشه، left atrial hypertrophy and dilatation میشه. وقتی کلان شد باز ما شما پاتولوژی دیگه ایش میخوانیم، مگم اینجا به درستی خون نمیه. درست است؟ خب اولین گپ ما شما که گفتیم 4 چیزا باید بفهمیم. اول گفتیم که بفهمیم کدام valve involved است. Which valve is involved? Mitral valve, right? What is the cause of the mitral stenosis? The first and foremost cause we have discussed in chronic rheumatic heart disease. زمانی که chronic rheumatic heart disease میشه والهای ما اینجر میشه، با گذشت زمان ای فایبروسیس میشه و با هم میچسبه. وقتی چسبید فیوژن شد، ستینوز شد، از سبب ازی والها تنگ میشه. So one of the major cause of mitral stenosis is chronic rheumatic heart disease. Remember it. 85%, 80 to 85% of the causes is the chronic rheumatic heart disease. Right? Okay. زمانی که روماتیک هارت دیزیز میشه با گذشت کرونیک میشه ای والها تنگ میشه و ما شما ایرم خواندیم. خب کدام مرمر به وجود میاد؟ پاتولوژی در کدام زمان است؟ آله در حالت دایسلی پاتولوژی است، به خاطر که به درستی والو باز نمیشه. اینجا یک مرمر به وجود میاد که او را میگم مید دایستولیک مرمر، رایت؟ اول چی میشه؟ والها کوش اول کلیک میشه. کلیک چی است؟ ای والها از هم دور میشه. این والها اما کمکی که جایش خالیگاه مانده او باز میشه، کلیک، از سببی که به شدت باز میشه اینجا یک کلیک به وجود میاد. وقتی کلیک به وجود آمد بعد از او آهسته آهسته خون از طرف ازی پایین میاد طرف ونتریکل و ایره میگم دایستولیک مرمر. نو نوت هولی دایستولیک کلیک فولو بای دایستولیک رمبلینگ ممبر. آهسته آهسته رمبل میکنه، آهسته آهسته صدا تولید میکنه و میگه دایستولیک رمبلینگ ممبر. مگم هر چقدر پاتولوژی زیاد باشه، هر قدر ستینوسیس زیاد باشه، امو قدر صدای امو مرمر ما بیشتر میشه، امو قدر هارش مرمر میشه. په دې باندې پوه شولئ؟ اول تاسو په دې باندې پوه شئ چې کوم والو انوالو ده. والو چې د مایټرل والو د ستینوسیس وجود لري. ستینوسیس له وجې نه څه کېږي؟ والو په درستي ډول باندې اوپن کېږي نه. کله چې والو اوپن نسی د دایسلی په دوران کې د لیفت اټریم نه لیفت ventricle ته په درستي باندې وینه نه راځي. په نتیجه کې وینه دلته جمع کېږي او دغه انلارج کېږي، لیفت اټریم هم انلارج کېږي. صحیح ده؟ یو پاتولوژي. بله پاتولوژي څه کېږي؟ کله چې لیفت اټریم انلارج شو دلته وینه جمع کېږي، دا وینه برګشت کوي د پلمونري سرکولیشن طرف ته، اول ته پلمونري هیمریج کوي، هارت فیلیر سیل منته راوړي. دا موږ تاسو په هارت فیلیر کې ویلی وو چې پریشر شا طرف ته برګشت کوي، اول ته وینه په پلمونري سرکولیشن کې جمع کېږي، دلته ویلي هارت فیلیر سیل. دلته چې کوم مرمر منځته راځي هغه مرمر د ډایسلی په وخت کې د ریممبر ډایسلی په وخت کې کله چې ډایسلی کې په درستی باندې وینه نه پمپ کېږي، دلته اول اوپننګ سنیپ کېږي، د والو لیک غوندې سره خلاصېږي په شدت سره او یا اوپننګ سنیپ منځته راوړي، اوپننګ اواز کلیک منځته راوړي. لین نه بعد سیده آهسته آهسته وینه لاندې لیک لیک غوندې وینه راځي ventricle ته او دې ته ویل کېږي diastolic rumbling member. Got it? So we have discussed the 3 main points, and now we will come to the some sign and symptoms.
Okay, so now there was narrowing of the valve, there was narrowing of the valve, and we discussed the cause was chronic rheumatic heart disease, right? And there is opening snap. What happens? Someone asked me that please repeat it. Okay, I will repeat it. Suppose, suppose this is, suppose, okay, okay. Suppose this is mitral valve. Now we have stenosis. Whenever there is stenosis, there is narrowing. Blood should come downward, right? But there is narrowing. So whenever there is pressure from right atrium, there will be sudden opening of this small area, and it will call snap, a snap opening, right? And then this small area will allow the blood to flow into the ventricle, and there will be followed by diastolic rumble murmur. کله چې د وړکۍ ایریا سره خلاص شي دلته به یو سنیپ پیدا شي پوه شولې په دې باندې اوکې دلته یو میجر کمپلیکیشن چې منځته راځي اټریل فیبریلیشن منځته راځي دلته یو اټریل فیبریلیشن منځته راځي ځکه چې دلته اټریا د تا انلارج کیږي کله چې اټریا انلارج شي د بیا موږ په اریدمیا کې وایو کله چې اټریا انلارج شي ځکه دلته وینه جمع شوې ده په درستي باندې منټریکل ته وینه نه راځي نو په ګذشته سره د چې کله انلارج کیږي دلته ډسفنکشن کیږي سیل ډسفنکشن سي او په نتیجه کې اریدمیا منځته راځي دا اریدمیا ته ویل کیږي اټریل فیبریلیشن که تاسې نه پوهیږئ نوم یې زده کړئ موږ تاسې به په ډیټیل کې وایو په یاد مې چې اټریل فیبریلیشن غټ چانس د په مایټرل سټینوسس کې منځته راځي او دا خبره مې درته وکړه چې کله اوورلوډ سي دا پلمونري کنجیشن کیږي او والوولر هیمریج او ایډیما کیږي هارت فیلیر کیږي دا پیتولوژي موږ په هارت فیلیر کې مخکې ویلې وه کوم پوښتنه دلته شته let's move right okay so we have discussed this so we have discussed the atrioventricular valve same pathology can occur in the tricuspid valve हम दा pathology पे tricuspid valve की हम occur कर दे सी मगम chances ये कम दी देर कम हालातों की मंस्त्राजी mitral valve देर involved की okay so let's move into the aortic valve په تیر سلایډو کې کومه پوښتنه شته then we will start the aortic valve okay so aortic valve first of all we will discuss the regurgitation but let's discuss first the stenosis but because the aortic stenosis occur more than aortic regurgitation aortic stenosis there okay ki razi level aortic stenosis doko what is stenosis is the narrowing of the valve right narrowing of the valve whenever there is narrowing of the valve that will cause the stenotic valve but if it involves the aortic valve we will call it aortic stenosis right okay so why does aortic stenosis occur? We discussed that one of the major cause is the age related. The age related. This is normal aortic valve. This is normal aortic valve. With passage of the age, it is faced to high pressure. Ventricle na der high pressure maujuda. आहिस्ता आहिस्ता दलता wear and tear कीगी और په नतीजे کې healing eye fibrosis कीगी په نتیجه کې 10 شکل ځان ته جوړوي دا ساختمان ځان ته جوړوي دې ته وایي stenotic valve په نتیجه کې valve په درستي ډول باندې open کیږي نه او pathologies منځته راوړي one of the cause is age related wear and tear where there is calcification مګم یو بل علت چې د موږ تاسو په chronic rheumatic heart disease کې ویلیو چې په chronic rheumatic heart disease کې بر علاوه د چې mitral valve involve کیږي aortic valve هم involve کیږي او په دې کې هم په chronic condition کې stenosis منځته راځي مګم که تاسو دا stenosis کمپیر کړئ له دې stenosis سره ګوري valve په درستي ډول باندې اوپن کیږي دلته یو ډیفرنس موجود ده غور ورته وکړئ غور ورته وکړئ دلته د کمیشنز چې کوم دي کوم اوپننګ چې کوم دي دا هم انوالو شوي دي دلته دغه نه دي انوالو شوي پر لاندنی برخه کې چې دا stenosis ده دا خولې چې کوم دي د روغې پاتې دي مګم دلته چې د خولې هم انوالو شوی په rheumatic heart disease کې دلته وایو involvement of the commissures involvement of the openings of the valve look at it can you guys appreciate it right دا دونه غټه خبر نه ده خو که په یاد مې بهتره ده پوه سئ خو دومره په یاد کړئ چې په ډیجنریټیو یا د ایج ریلیټډ چینجز سره هم مایټرل سټینوسس کیږي تنګیږي والونه او کرونیک روماتیک هارت ډیزیز مګر موږ یو بل خبره کړې و اکثره وخت
ټولو پاپولیشن کې چې د ایورټیک وال 3 کسپ لري. څو کسپ لري؟ 3 دانې. 1 2 3. مګم که چېرته 2 کسپ ولري دې ته وایي بایکسپیډ ایورټیک والو. کوم خلک چې بایکسپیډ ایورټیک والو لري په یې کې ډیجنریټډ چینجز ډېر زر منځته راځي. مطلب په 50 کلنۍ کې، په 55 کلنۍ کې، 45 کلنۍ کې ورسره خصوصا که بلډ پریشر ولري نو په دې کې دغه ډیزیز منځته زر منځته راځي. د بایکسپیډ ایورټیک سټینوسس ده. په دې ټولو حالتو باندې پوه شوئ؟ So this was the mechanism. اوس دلته ډېرې خوندورې پیتولوژي منځته راځي. دلته ډېرې خوندورې پیتولوژي. اول که موږ دلته ووایو چې کوم مرمر منځته راځي، کوم مرمر، که چېرته اول تاسو ته زه مرمر ډسکس کم. Let's discuss the murmur. For example, this is the aortic valve. This is the aortic valve. During the stenosis, the aortic valve چې د پروپر ډول باندې خلاصیږي نه، نو کله چې له دې نه ایجکشن کیږي په درستي ډول باندې ایجکشن نه کیږي. والف تنګ ده. کله چې والف د موږ تاسې تنګ وي په نتیجه کې څه کیږي؟ مرمر منځته راځي او دې مرمر ته ویل کیږي سیسټولیک مرمر. ایجکشن سیسټولیک because it happens no not machinery murmur. It is ejection systolic murmur. I will tell you the machinery murmur in the end. It is called ejection systolic murmur. Why? Because it occurred during the ejection of the blood from the left ventricle, and it is a crescendo decrescendo murmur. What is crescendo? It means when there is ejection of the blood, there is rapid raise of the sound of the murmur like this, and then there is further slow ejection. It will call decrescendo murmur. So crescendo decrescendo, we will discuss this later. Just remember, if you can remember one thing, just remember it is ejection systolic murmur. It is a harsh ejection systolic murmur. سره په خلاص سره ډېر لاؤډ شدید مرمري او ډېر په واضح ډول باندې اورېدل کېږي. په اولډ پیپل کې اورېدل کېږي، په زړو خلکو کې اورېدل کېږي او د سیسټلې په وخت کې. صحیح ده که نه؟ اوکې، مرمر باندې هم پوه شولو. دا یو خاص نوم لري، دې ته وایي کرشینډو ډیکرشینډو، یعنې لوړ غږ کېږي بیا کته کېږي. ډېر په شدت سره کرشینډو لوړ غږیږي. دا مو هم وویل. اوس دلته پیتولوژي کوم منځته راځي ګوزئ، تاسو خپله ماته ووایستید. مثلا والو دی مونگ تنگ ده. پیتولوژی را باید شما خودتان بگوین، من براتون ذکر هم نکنم. مثلا والو ما تنگ هستم، به درستی خون به تمام سیستمیک سرکولیشن رفتن نمیتونه. از سبب از این چی میشه؟ از سبب از این میشه زمانی که اکسیژنیتد بلاد به وجودتان نرسه. مثلا اول به قلبتان نمیرسه. کدام علائم به وجود میه؟ امای، انجاینا به وجود میه. انجاینا، علائم انجاینا زمانی که کسی ورزش میکنه یا فعالیت زیاد میکنه میگه ما درد قلبی پیدا میکنیم. یکی از علتهای انجاینا ایورتیک استنوسیس هم است. به یاد داشته باشین. ما اما علتهای وسل خو خواندیم که تنگی وسل یا اتروسکلروسیس بود، مگم ایره هم به یاد داشته باشین که در مریضایی که ایورتیک استنوسیس داره در این مریضا هم انجاینا به وجود آمده میتونه، به خاطر که به درستی خون به وجود و به قلب نمیرسه. اوکی. بعد از او زمانی که کسا ورزش میکنه یا فعالیت زیاد میکنه سینکپی به وجود آمده میشه، بیهوش هم شده میتونه. چرا؟ به خاطر که به دماغش هم به اندازه کافی بلد نمیرسه. درست است؟ از سبب از او سینکپی به وجود آمده میتونه. ایره میگه سینکپی مطلب یک دفعی از سبب قلبی بیهوش میشه. خب بعد از او چون سر قلبشون فشار زیاد است، جدار قلبشون هایپرتروفیک میشه. ایره میگه هایپرتروفیک ventricular failure به وجود میاد به گذشت زمان. درست است؟ این جدارها اول کمپنسیت میکنه مگم با گذشت زمان فیلیر میشه، دیکمپنسیشن میشه، left ventricular hypertrophy میشه. فهمیدین؟ خب چی شوه؟ علاجش چی است؟ علاجش همی است که وقتی والو یک پیش رفت باید ریپلیس شوه. اول کوش میکنه دایلیت کنه، اگر با دایلیت نشد ریپلیس میکنه. بهترین حالش چی است؟ والو ریپلیس میشه که ما دا او نمیریم، او مدیسن است. اینجا کدام سوال دارین؟ میم سر سلایدش. مثلا اگر سلایدش رو شما ببینین این چیزا رو پسانه میکنه. اوکی، این چیزا رو خواندیم. what is stenosis narrowing of the valve. common cause چی بود؟ age related بود. کسانی که 60 ساله میشه با گذشت زمان خصوصا فشار داره، فشار قلبی داره،
با گذشت زمان این پاتولوژی به وجود میاد، کلسیفای میشه، کلسیم جابجا میشه، فایبروسیس میشه. مگر کسانی که با کاسپید وال بود بس زودتر به این مرض آشنا میشه. دیگه علت گفتیم د کرونیک روماتیک هارت دیزیز میشه. مگم کرونیک روماتیک هارت دیزیز بیشتر چی را انوالو میکرد؟ میترال والو. remember it right. اوکی تفاوتش هم خواندیم که چی وجود می ایره شما بخونین باز میفهم ما براتون تشریح کردم. اوکی سو ایرم خواندیم کدام پاتولوژی ها به وجود می ایرم ما شما خواندیم. کدام پاتولوژی بود؟ ventricular hypertrophy بود. درست است؟ خواندیم ما شما که ventricular hypertrophy به وجود می، سینکپی و انجینا به وجود می و انیمیا به وجود می، هیمولیتیک انیمیا. ایرم براتون تشریح میکنم. خیر ایرم براتون تشریح میکنم. و ایجکشن سیستولیک مرمر بود. خواندیم ما شما وقتی خون ایجکت میشه به درستی ایجکت نمیشه، والو تنگ است، مرمر ام صدا به وجود میاد که اون را ایجکشن سیستولیک. انیمیا چرا به وجود میاد؟ ببینین اینجا کلسیفاید والو هستم. زمانی که با شدت خون از اینجا پمپ میشه، امو آر بی سی که در خون وجود داره که جدار میخوره و همولایز میشه، جدار آر بی سی زخمی میشه یا اینجر میشه و با گذشت زمان همولایز میشه. اگر شما این مریضا رو ببینین زمان سینکپی و انجینا از دو علت به وجود میاد. یکی خو آر بی سیش همولایز میشه، انیمیا به وجود میاد و دیگه به درستی ام خونی که هست او هم به درستی اکسیژن رسانده نمیتونه. از سبب این دو و علت این سینکپی و انجینا میشه. درستن؟ شما اگر خون از این مریضا رو ببینین اما پاتولوژی های همولایتیک انیمیا رو در این میبینین که زمانی که اگر انشالله ما شما در همولایتیک انیمیا رسیدیم باز ما شما میخوانیم. فقط یاد داشته باشین همولایتیک انیمیا هم به این مریضا با وجود میاد وقتی که جدارها خون میخوره. Okay, let's discuss the last pathology and very important pathology, aortic regurgitation. Are you guys ready? Are you guys ready? Okay, so we will discuss the regurgitation. First of all, regurgitation چی است؟ والو به درستی بند نمیشه. Right? Insufficiency است. این خواندیم کدام والو؟ aortic valve. aortic valve. خب وقتی به درستی بند نمیشه چی میشه؟ خون از aorta برگشت میکنه the left ventricle. The left ventricle برگشت میکنه. During چی؟ During diastole. بیاین امیره با یک دیاگرام براتون توضیح بدم که به درستی بفهمین. مثلا این دیاگرام رو تمرکز کنین. اوکی وقتی دایسلی شد زمان دایسلی باید این والو بند میشد. قسم باید بند میشد، خون باید برگشت نمیکرد، در اورتا باقی میماند. مگم چی میشه؟ به خاطری که از سبب کدام پاتولوژی این والو به درستی فانکشن نمیتونه، این والو چی میشه؟ بند نمیشه به درستی. چی میشه؟ خون برگشت میکنه طرف رایت ونتریکل، لفت ونتریکل سوری. وقتی برگشت کرد اینجا ما میگیم اورتیک ریگرجیتیشن. خب کدام مکانیزم است؟ وی دیسکسد ایت. یک مکانیزم ما شما خواندیم وقتی امی انولس اورتیک وال دایلیت شود، زیاد دایلیت که شد این کسفا از هم دور میشه و در وسطش خالیگاه با وجود میاد و از سبب از این ریگرجیتیشن میشه. این در کدام حالت ها میشه؟ بعض حالت هایی که در سیفیلیس یک بیماری است که از سبب یک بکتریا میشه. اگر شما این را نمیفهمین فقط نامش یاد بگیرین. در سیفیلیس سه حالت ها به وجود میاد. یک حالت میگه ترشری سیفیلیس. در ترشری سیفیلیس چی میشه؟ امو بکتریا میاد در اینجا در روت اورتا جابجا میشه، آهسته آهسته اینجا پاتولوژی میکنه. از سبب از این اورتیک روت که است سست میشه، ضعیف میشه. وقتی سست و ضعیف شد این دایلیت میشه. وقتی دایلیت شد همزمان اورتیک وال ما هم ریگرجیتیشن میکنه. این در ترشری سیفیلیس دیده میشه. اگر شما سیفیلیس نمیفهمین، اگر شما نامشم یاد بگیرین و ایره بفهمین که در ترشری سیفیلیس اورتا انوالو میشه و آهسته آهسته جدارهای اورتا ضعیف میشه و دایلیت میشه، انوریزم میشه. وقتی دایلیت یا انوریتیک شد این والها از هم دور میشه و از سبب ازی به درستی بند نمیشه. اینجا اورتیک ریگرجیتیشن به وجود میاد. فهمیدین ایره؟ خب بعض انفلاماتوری پروسس های دیگه هم هست. مثلا بعض انفلاماتوری پروسس است کسانی که اهلر دانلو سندروم داره یا مارفان دوم چی میشه؟ با گذشت زمان این جدارهای اورتا ضعیف میشه. دو هم ضعیف.
معمولا پاتولوژی یا د جدار است یا د انولس است که این ضعیف شد از هم دور میشه. مثلا شما بقانه را ببینید، بقانه وقتی هر چقدر میپنده اما قدر جدارهای از هم دور میشه. وقتی دور شد اینجا اموالها کسبهایش که است از هم دور میشه. وقتی دور شد اینجا ریگرجیتیشن به وجود میاد. در تمام حالتهایی که اورتای ما یا دایلیت میشه یا انوریزم میشه یا ضعیف میشه والهاش دو چی میشه اورتیک دایلیتیشن به وجود میاد. درست است. خب اینجا ما یگان پاتولوژی هایش براتون ذکر کردیم. مثلا ترشری سیفیلیس، رایت، مارفان سیندروم و جاین سیل آرترایتس است. این هم یک بیماری است که اورتا را انوالو میکنه، انفلمیشن میشه، جدارهای اورتا ضعیف میشه. این چیزها را ما شما در واسکولار پاتولوژی میخوانیم، تشویش نداشته باشین، فقط نامایش یاد بگیرین و چگونه این میکنه این را به یاد داشته باشین. خب وقت این کارا شد بعضی وقتا در والها خودش دمیج میشه، بعضی وقتا والها خودش دمیج میشه. مثلا در روماتیک هارت دیزیز یا انفکشن اندوکاردایتس که ما شما پسانا میخونیم، وقتی والها خودش ضعیف شد در این حالت ها هم به درستی بند نمیشه، اینجا ویژیتیشن به وجود میاد و سبب این ویژیتیشن هم چی میشه؟ ریگرجیتیشن میشه. مگم این در حالت های خرد است، زیادتر امو اورتیک بیماری ها میشه. خب وقت این بیماری ها خواندیم کدام مرمر به وجود میاد خودتان بگوین. مرمر باید در دایستلی باشه یا در سیستلی؟ مرمر ما شما باید در دایستلی باشه، به خاطر که خون برگشت میکنه در زمان دایستلی، رایت. زمانی که خون دایستلی میشه استراحت میکنه باید این وال بند میبود، مگم اینجا خون برگشت میکنه. وقتی خون برگشت کرد اینجا دایستولیک مرمر، early diastolic murmur, remember it, early loud diastolic murmur خیلی مهم است. early, not mid diastolic, not mid diastolic. Mid diastolic murmur was during mitral stenosis. We discussed that it is early diastolic به خاطر که زمانی که قلب شروع بر استراحت میکنه عاجل ای باید بسته میشد، مگم چون این بسته نمیشه عاجل خون برگشت میکنه. وقتی عاجل خون برگشت کرد ایرا میگه early diastolic murmur. اوکی. اما مید diastolic murmur که بود او دا mitral stenosis بود. خیر او را پسانه باز دوباره تکرار میکنیم، فقط یاد داشته باشین مید diastolic murmur. all right. so خب وقتی خون برگشت کرد شما خودتان بگوین، شما خودتان اینجا خون زیاد جمع نمیشه، اینجا جمع میشه، سر قلب فشار میاد، دایلیت میشه، قلب ما آهسته آهسته قلان شده میره. اینا مگه دایلیتیشن اف دی لفت ventricle. هر قدر قلب ما دایلیت شد اما قدر خون بیشتر در اینجا جمع میشه. هر قدر خون بیشتر جمع شد، هر قدر خون بیشتر جمع شد تا او حالت که خون هر قدر بیشتر جمع شده میره اما قدر هارت فیلیر به وجود میاد. درست است. خب اینجا یک چیز باید داشته باشین، ایره میگه هایپر داینامیک سرکولیشن. اینجا هایپر داینامیک باور کنین مریضای اورتیک ریگرجیتیشن ما خودم دیدیم معمولا در اطفال به وجود میاد، در ادلتس هم به وجود آمده میتونه. ما در اطفال دیدیم از سبب روماتیک هارت دیزیز والو اورتیکش خراب شده بود و هایپر داینامیک سرکولیشن بود. اینجا وقت خون زیاد جمع شد در جریان سیستمی اما که زیاد خون طرف اورتا پمپ میشه، اما تو خودتان میبینین که اونجا رگهای وجودشان پندیده، خونش اما تو دایلیت است، باز زیاد برگشت میکنه، امی حالت دوام میکنه تا که طرف هارت فیلیر بره. به خاطر که اینجا در دیورینگ دایستلیک خون برگشت زیاد خون جمع میشه اما قدر خون باز در سیستمی باز بالا میره و ایرا میگه های داینامیک سرکولیشن. اینجا یک چیز باید داشته باشین، یک چیز چی میشه دیورینگ سایکلی اینجا زیاد خون جمع است، وقتی زیاد خون اینجا رفت اینجا سیستولیک پریشرش خیلی بالا میره. وقتی سیستولیک پریشرش بالا رفت مثلا 130 است مثلا، درست است، مگم دایستولیک پریشرش زود پایین میافتم به خاطر که این وال بسته نمیشه. ما گفتیم دایستولیک پریشر اما پریشر در اورتاز که وقتی در جریان دایستولی میباشه، مگم چون اینجا وال بسته نمیشه خون برگشت میکنه اما دایستولیک پریشر خود مینتین کرده نمیتونه، و جایی که 80 یا 70 می بود و 50 و 40 پایین میشه. خب این یک گپ خیلی مهم است. سیستولیک پریشرش بالا میره به خاطر که خون زیاد شده میره و دایستولیک پریشرش پایینتر میشه به خاطر که خون در اورتا باقی نمیمونه برگشت میکنه. از سبب از کدام پریشر بالا میره؟ از سبب از تفاوت سیستولیک و دایستولیک پریشر به نام چی یاد میشد؟
تفاوت سیستولیک و دایستولیک پرشر دکومنت بکنید. چی با کدام نام یاد میشد؟ با نام پلس پرشر یاد میشد. در این مریضا که هست پلس پرشر بالا میره، یعنی اگر از 130 ما 40 ماینس کنم چند باقی میمونه؟ 90 میمونه. پلس پرشر نرمال ما چند بود؟ 90 نبود، اینجا بالا رفته. ایره به یاد داشته باشید. این سوال ام سی کیو تان است. تفاوت سیستولیک و دایستولیک پرشر تان بالا میره، ایره میگه پلس پرشر. اوکی. So let's move to the slide. باز علائم خاصی هست که او را ما در سلاید براتون توضیح میکنم. اوکی. So aortic regurgitation during diastole. Regurgitation of the blood into the left ventricle during diastole. Arise from left aortic root dilatation. Remember it. Due to any pathology, could be syphilis, could be giant cell arteritis, could be Marfan syndrome, due to any pathology when there is weakening or dilatation of aortic root, or sometimes it is direct damage of the valve, such as infective endocarditis. We will discuss it. این حالتا regurgitation میکنه و چی میشه؟ early diastolic murmur میشه. درست است. و اینجا چی میشه؟ hyperdynamic circulation. خون در ventricle جمع شده میره. وقتی جمع شده میره این حالت میگه hyperdynamic circulation و increase pulse pressure میشه که او را ما براتون توضیح دادم. درست است. دلته کوم پوښتنه لرئ؟ اوکی. پلس پریشر هم سیستولیک او دایستولیک ترمنځ تفاوت ده. تاسو پوهیږئ په فزیولوژي کې ویلي ده. دلته یو سوال منځته راځي. دلته واټر هیمر پلس منځته راځي. واټر هیمر پلس د یاده منوځي. کله چې زه پوښتنه په راتلونکي درسو کوم چې واټر هیمر پلس شی ده او ولې منځته راځي، دا په ایورټیک ریګرجیټیشن کې منځته راځي. دا ما په خپله په پیشنټ کې لیدلی ده. پیشنټ کې چې دا څنګه کتل کېږي زه په نیکسټ سلاید کې درته وایم. او چون په دې مریضانو کې ډیورینګ سیستولي ډیر زیات بلډ پمپ کیږي. کله چې تاسو د دې رګونه وګورئ تاسو به پلس خپل احساس کوئ. د دې په ګوتو کې د دې په لاسو کې به غټ پلس احساس کوئ ځکه ډیر زیات بلډ پمپ کیږي ډیورینګ سیستولي. بیا هغه وینه برګشت کوي په لیفټ وینټریکل کې، بیا په سیستولي کې زیات پمپ کیږي. دوی هیډ نوډینګ کوي، سر ښوروي او پلسټای نیل بیډي. دا بعضې علائم دي که په یاد مې خو ښه ده، که نه یوازینۍ علامه که زه درته وایم چې په یاد واټر هیمر پلس چې ویرم نسی، دا ډیر امپورټنت ده. دا زه په نیکسټ سلاید کې درته تشریح کوم چې دا څه شی ده. او لیفټ وینټریکولر ډایلیټیشن کېږي. دا مخکې درته ویلي چې الټیمیټلی هارت فیلیر طرف ته هم ځي. رایټ. او ټریټمنټ یې څه ده؟ ټریټمنټ یې والو ریپلیسمنټ. نور ټریټمنټ آپشن هم لري، موږ یې دلته نه ډسکس کوو. نور ټریټمنټ آپشن هم لري، موږ یې دلته نه ډسکس کوو ځکه د موږ مربوط نه کېږي. اوکې دا واټر هیمر پلس ده. واټر هیمر پلس داسې ده چې د دې مریضانو چون ډیورینګ سیستولي چې دا د دوی پلس ډیر زیاتیږي ځکه هایپر ډاینامیک سرکولیشن او بلډ ډیر زیات پمپ کوي. که چېرته موږ د دوی ریډیل پلس راواخلو، د ریډیل پلس ته دلته خپل لاس کېږدو، موږ ته به ډیر غټ پلس ښکاره کېږي. د موږ ګوتو شاوخوا ته به پلس ډیر دروزېږي. موږ ته به ښکاره چې د دې په رګو کې وینه زیاته ده. که چېرته تاسې د دوی لاس پورته کوئ د سر له لیول نه، دلته پلس نیولی وي او د لاس د سر له لیول نه پورته کوي، یو دفعي پلس ډراپ کېږي. یو دفعي ډراپ کېږي. ولې ډراپ کېږي؟ ځکه چې ریګرجیټیشن اف د فلویډ ډیورینګ سیستولي هغه پلس ډیر زیات دی. کله چې لاس څنګه پورته کوي هغه توان د دې نه لري چې پلس مینټین کړي. یو دفعي ډراپ کېږي. تاسې به هغه پلس یو دفعي ډسپیر سي او دې ته ویل کېږي واټر هیمر پلس. Raise of the pulse and then sudden drop of the pulse is called water hemorrhage pulse and seen in aortic regurgitation. Remember it. په دې باندې پوه شئ. دا یو کلینیکل پوینټ ده. که چېرته تاسو ته اگر به شما مریض aortic regurgitation بیاید و شما دایگنوز کردین، شما حتما این را ببینید. شما زمانی که ریدیل پلس پالپیت کنید شما میبینید که پلسش خیلی قوی است چون زیاد خون طرف سیستولی پمپ میشه طرف ریدیل. وقتی یک دفعه دستش بالا بگیرین همونجا پلسش احساس کرده میرین، یک دفعه ریدیل پلسش دراپ میشه، گم میشه. این میگه سدن دراپ به خاطری که در دیورینگ دایستولی پلس خود مینتین کرده نمیتونه، ریگرجیټیشن میشه. گات ایت؟ این منظور فهمیدین؟ این یک دایگرام بود. اوکی. سو ما شما پاتولوژی های والوولر را خواندیم. کدام سوال دارین اینجا؟ حالا ما شما بعضی چیزا رو میخونیم. یک پاتولوژی مانده، mitral valve prolapse.
یک والو مانده، اینم براتون توضیح میکنم. ما شما گفتیم وایترال والو پرولپس در ذات خود کدام پاتولوژی خاص نمیکنه، ما گذشت زمان این وایترال ریگرجیتیشن میکنه. ما شما گفتیم در سوسایتی وسترن یکی از کامن کازز آف mitral regurgitation چی بود؟ mitral valve prolapse بود. I will answer your question آمنه گل، دکتر آمنه. اوکی، mitral valve prolapse چی میشه؟ ما شما خواندیم mitral valve از دو قسم جور شده. مثلا من اینجا رسم میکنم، این یک قسم است، این دیگه قسم است. کسانی که مرفان سندروم داره یا اهلر دانلوس سندروم داره، این یک پاتولوژی کنکتیو تیشو است. کسانی که نمیفهمن نامش یاد بگیرین، فقط این را یاد داشته باشین که چی میشه؟ سافت تیشو دیجنریشن میشه. این سافت تیشو از بین آیسته آیسته میره. وقتی دیجنریشن شده میره، این والها که سخت بوده اول با حالت خوب نرمال بوده، آیسته آیسته نرم شده میره، سلوپی شده میره. وقتی سلوپی شد، با درستی بند شده نمیتونه. وقتی به درستی بند شده نمیتونه، زیر فشار که بیا بالونینگ میشه، همه قسم میپنده. وقتی که پندید آیسته آیسته از هم دور میشه و یک قسم ریگرجیتیشن به وجود میاد. درست است. این تقریبا در 2 الی 3% پاپولیشن یو اس دیده میشه. این لاین پتومای تون است، در پتومای گپ نوشته هستم. درست است. پاتولوژیش هم ما براتون گفتم. در این یک مرمر خاص به وجود میاد. خودتان بگوین این پاتولوژی باید در دیورینگ سیستولی باشه یا دایستولی باشه. گفتیم میترال ریگرجیتیشن در دیورینگ، شاید من اینجا یک عکس داشته باشم. اینه، اینجا ببینین، این نورمال میترال والو است و درستی بند شده. اینجا چی میشه؟ از بس که میترال والو به درستی نرم است، به درستی پلافی است، ریگرجیتیشن اول بالون میشه، اما تو میپنده در دیورینگ سیستولی. بعد از او آیسته آیسته با گذشت زمان چی میشه؟ باز میشه. اینجا کمی خالیگاه پیدا میشه. خالیگاه پیدا شد، خون ریگرجیتیشن میکنه. این میگه mitral valve prolapse. اگر ما براتون مرمر بگویم، مرمر هم مید دایستولیک مرمر است. اول میپنده زمانی که آهسته آهسته وال باز شد، ریگرجیتیشن میکنه و اینجا مرمر میاد، مید دایستولیک مرمر. کلیک میشه، بعد از کلیک مید دایستولیک مرمر میشه. کلیک آهسته آهسته که میپنده از هم جدا شود، کلیک به وجود میاد. کلیک followed by mid diastolic murmur. فهمیدین را؟ خب اینجا دو کامپلیکیشن در این مریضا به وجود میتونه. یکی خو اینجا میترال ریگرجیتیشن میشه. دوم ای ریسک است. ای تو والها که است انفکشن اندوکاردایتس به وجود میاد. انفکشن اندوکاردایتس چی است؟ ای با گذشت زمان اینا میخوانیم، در لکچر بعدی میخوانیم. فقط باید داشته باشیم چون این والو نورمال نیست. هر والو که نورمال نبود، اینجا انفکشس اندوکاردایتس به وجود آمده میتونه. انفکشس اندوکاردایتس چی است؟ ما شما پس اونا میخوانیم. خب تا که این زیاد پاتولوژی نمیکنه، ما قطعی از این غرض نمیگیریم. وقتی زیاد پاتولوژی کرد، میترال ریگرجیتیشن شد، با دو حالت والو یا علاجش میکنه یا ریپلیس میکنه که مربوط درس امروز ما شما نمیشه که چطور تداوی میشه، مگم باید داشته باشیم. خب کدام سوال اینجا دارین؟ بعد از ما شما عاجل مرمرا رو میخوانیم. مرمرا رو ما شما خواندیم. مرمره ما شما خواندیم. فقط مرمره میخوایم با درس ما را بس میکنیم. انفکتیو اندوکاردایتس دیگر روز میخوانیم، به خاطر که درس مطولانی میشه. فقط مرمره میخوانیم. مرمر چی است؟ اول اگر ما شما مرمره تعریف کنیم، مرمر اما صدایی است که از سبب تربولنت بلاد فلو اطراف والو به وجود میاد. نورمال والو ما که است خون با راحتی میه اینجا لیمینر فلو است. لیمینر فلو را ما شما در فیزیولوژی امی قسم فلو است. مگم وقت پاتولوژیک وال باشه، اینجا خون امی قسم تیر میشه. این را میگه تربولنت فلو. از سبب از این خراش آواز به وجود میاد که ما شما میگه مرمر. مرمر ضرور نیست که پاتولوژیک باشه. بعض وقت حالتهای نورمال هم مرمر به وجود میاد. اون میگه فیزیولوژیکال مرمر. مثلا ما شما قبلا یک دفعه خوانده بودیم کسانی که زیاد انیمیک باشد، کسانی که زیاد خونش کم باشد، دو حالات هم خون از والو که تیر میشه، امی قسم تیر میشه، تربولنت تیر میشه، اما لامینار تیر نمیشه، به خاطر که ویسکوسیتیش کم میباشه. اونجا هم مرمر میاد. مگم این فیزیولوژیک مرمر است، این پاتولوژیک نیست. پاتولوژیک مرمر زمانی میگیم زمانی که کدام پاتولوژی والو باشه. اگر از سبب والو پاتولوژی به وجود میاد، او را میگه پاتولوژیکال مرمر. او را ما شما میخوانیم. زمانی که شما یک مریض پیشتان آمد، شما اسکالتیشن کردین و شما دیدین که کدام آواز نرمال نیست، کدام مرمر است، اولین کاری که میکنین
شما ببینین که آیا این مرمر در حالت دایستلی است یا سیستلی است. امی اولین کار است. چطور بفهمین؟ زمانی که شما اسکلتیشن قلب میکنین، این درس باز براتون میگیم، شما باید ریدیال آرتری مریض در دستتان داشته باشین. اگر امو صدا همراه ریدیال آرتری، پلسیشن ریدیال آرتری آمد، به چی معناست؟ که دیورینگ سیستلی مرمر میایم. اگر بعد از او به وجود آمد، میگیم دیورینگ دایستلی به وجود میایم. یعنی اگر همراه ریدیال پلس آمد، ما میگیم سیستولیک مرمر. درست است؟ اگر بعد از سیستولی به وجود آمد یا بعد از پلس به وجود مرمر آمد، او را ما میگیم دایستولیک مرمر. درست است؟ این طریقه دریافت کردن که آیا این دیاستولیک مرمر است یا سیستولیک مرمر. اوکی. بعد از ما شما خواندیم که کدام مرمرها در جریان سیستولی به وجود میاد و کدام مرمرها در جریان دایستولی به وجود میاد. اینجا ما براتون خلاصه کردیم اورتیک ستینوسیس و مایترال ریگرجیتیشن در دیورینگ سیستولی به وجود میاد. چرا به وجود میاد ما شما به دیتیل خواندیم. همه قسم پلمونری ستینوسیس و tricuspid regurgitation هم. مگم aortic regurgitation و mitral stenosis در during diastole به وجود می آمد. ما شما به دیتیل خواندیم. درست است؟ اوکی. این هم ما شما خواندیم. اما قسم pulmonary regurgitation و tricuspid stenosis هم او از این مشابهت میکنه. ما شما گفتیم که او را ما شما از خاطر نخواندیم که مشابهت میکنه. فقط بفهمین که کدام در سیستولی مرمر به وجود میاد، کدام در دایستولی. ما شما خواندیم aortic stenosis and mitral regurgitation are systolic murmur while aortic regurgitation and mitral stenosis are diastolic murmur. این اولین چیز بود ما شما تشخیص کردیم سیستولیک است یا دایستولیک. بعد از لوکیشن شما ببینید که دو کجا مکسیمم اینتنسیتی است. آیا این مربوط aortic area است یا mitral area است؟ آیا این مربوط پلمونری ایریاس یا او را ما شما میخوانیم. بعد از کرکتر مرمره، کرکتر از خود باز کرکتر داره. آیا ای کرشندو مرمر است، ای کلیک داره یا نداره، این را ما شما می. و آخرش علائم دیگه مریضتان ببینین. هایپر داینامیک سرکولیشن هست یا نه، عمرش کدام است. اگر کهنسال بود، درست است، کهنسال بود و سیستولیک مرمر داشت، شما احتمال زیاد بوده میتونه که شاید مایترال ستینوسیس باشه. مثلا یک کس آمد هیستری ریوماتیک هارت دیزیز داره و ریگرجیتیشن مرمر داره، شما گفته میتونه که شاید مایترال ریگرجیتیشن باشه. این تمام علائم با هم یک جام باز میکنیم. خب بیایم در یک دیاگرام دیگه. اینجا ببینیم شما یک مریض یافتین و شما دیدین که سیستولیک مرمر داره. درست است؟ حالا شما میفهمین که سیستولیک مرمر یا اورتیک ستینوسیس بوده میتونه یا مایترال ریگرجیتیشن. مگم شما اینجا اسکلتیت کردین و اون مریضم کانسال بود و مکسیمم اینتنسیتی اینجا بوده ما اورتیک ریجن، شما گفته میتونین که شاید این اورتیک ستینوسیس مرمر باشه. یا شما دیدین که یک طفلک آمده بار بار ریوماتیک هارت دیزیز میشه و یک سیستولیک مرمر داره، مگم هولو سیستولیک مرمر داره. شما اینجا استروسکوپتان در مایترال ریجن میمونین و اینجا وقت اسکلتیت میکنین شما میبینید که احتمال زیاد است که این مایترال ریگرجیتیشن مرمر باشه. همین قسم در ایریای ترایکاسپید و پلمونریک. این ایریا هاست، ایریا خاصی است که مرمرهای خاص در اونجا به شدت شنیده میشه. درست است؟ این اورتیک ایریا است، پلمونری ایریا، پلمونری ترایکاسپید ایریا و مایترال. ایریا ما شما در اناتومی خوانده، فقط تصویر از خاطر کنم که یادتان باشه اگرچه ما در اناتومی خواندیم. اینجا اگر یک ساختمان شما ببینین کرشندو و دیکرشندو چی بود ما شما خواندیم. این در کدام حالت دیده میشون؟ در حالت سیستولیک. سیستولیک aortic stenosis remember it. در پلمونری stenosis هم بوده میتونه مگه ما aortic stenosis اول به شدت بالا میره باز آهسته آهسته اینتنسیتیش پایین میره. اینا میگه کرشندو دیکرشندو. این در حالت استینوسیس. دیگه در حالت استینوسیس کدام مربوط بود؟ mitral regurgitation مرمود یا tricuspid regurgitation. اینا میگه هولو سیستولیک. تمام سیستولی را در بر گرفته، هولو سیستولیک. درست است؟ بعد از یک مرمر دایستولیک خواندیم که یکی بود aortic regurgitation مرمر. ارلی دایستولیک مرمر. ببینین ارلی با شدت شنیده میشه، ارلی بعد از گم میشه. و بعد از یک مرمر خوانده که مید دایستولیک مرمر بود. مید دایستولیک مرمر گفتیم در mitral stenosis بود.
اینجا یک کلیک هم به وجود اومده میتونه، یا اسنپ هم به وجود آمده میتونه و همچنان در مایترال والف مایترال والف پرولپس هم خواندیم. من امیدوار هستم شما این درس یاد گرفته باشین. درس امروز هم اینجا بس میکنیم. انفکتیو اندوکاردایتس بر فردا میمانیم. فردا درس ما کوتاه میتیم و باز از همین جای ادامه میتیم. حال سوالاتتان میگیرم. نننی درس به انشالله دلته بند کو. ډاکټر صاحب الیاس تاسو ما غږ اورئ انشالله. درس به نننی بند کړئ ما په نظر باندې